15. bölüm. Hicrattın 7. yılı. Paygambarımыздın sallallahu aleyhi ve sellem hükümdarlarda İslam'a çakırışı. Paygambarımız Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini jana çakırığı jalpı adamzatқа gelgen başka paygambarlarday bir qoomgo, bir uruğa, bir elge gana gelgen emes. Allah Taala bir tobayattары menen uşul çındıkты bildirgen. O Muhammed, aytkın, o adamдар, men silerdin bardığыңарга gelgen Allah'tın elçisimin. Bul çındıkka tayanıp paygambarımыздın sallallahu aleyhi ve sellem çakırığı albette жалгыз Arap uruğlarına gana teşelü emes. Bütkül adamzatqa ıyman jana İslam negizleri uğuzuluğa tiiş bolçu. Bunu жүзөгө aşırış üçün Hudabiya gelişimi en sonun mümkünçülük düzgön. Antkeni bul gelişim boyunca 10 yılga çeyin soğuş başalamandığı toktogon. Hicrattın 7. yılı Muharram ayılı. Bir günü Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem sakabaların top mınday deydi. Allah meni bütkül adamzatqa meyrimdүүлük katarı jiberdi. İslamdı jayuuda maga jardan bergile. Havarilerden Maryam oğlu İsa'ga karşı çıkkanlarınday siler maga karşı çıkpagıla. O Allah'tın elçisi, havariler İsa'ga kantip karşı çıkıştıle. Men çakırgan çakırıktı alдағы havarilerine aytkan. Al jakın jerge jibergendir öz ditimenen barışkan. Uzak jerge jiberilgendir bargılары gelgen emes. İsa paygambar bulap aldı Allah'a dattangan. Alыс жака bargısı kelbegenlerden ar biri bara turgan jerlerinin tilin bilgen abalda oygonuşkan. Anan İsa paygambar alarga bul Allah'tın siler üçün belgilegen zarıl işi. Kana jönögüle degen. Alar oşonda gana barışkan. Anan sakabalar o Allah'tın elçisi biz saga bul işte jardan berебиз. Kaalagan jeriňe jiber deşet. Kim kayda jiberildi? Sakabalardın joobundan keyin Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem İslamga çakırуу maksatı menen sakabalarından birinci Hazreti Dihyatul Kalbini Rim kaysarı Herakliýge, ikincisi Hazreti Amr bin Ummayya ad-Damrini Habaş nacaşisi Ashamaga, üçüncüsü Hazreti Abdullah bin Huzafa'nı Persiya kisrası Husrav Parvizge, dördüncüsü Hazreti Hatip bin Abi Baltanı Yegipet faraonu Mukafkısqa, beşincisi Hazreti Salid bin Amr'dı Yamama başçısı Havza bin Ali'ge, altıncısı Hazreti Şuca bin Vahbini Gassan hükümdarı Munzir bin Haris'ke jönöttü. Jiberilgen elçilerden bары teң, bara turgan mamleketlerinin tilderin jakşı bilişçü. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem jogorуда aytılgan hükümdarlarga kat jönötöt. Kattın ayağına gümüş şakegin mör katarı basat. Şakek mördün betinde katarı menen Arapça Allah, Rasul Muhammed degen жазуу bar bolçu. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem bul şakekti özü dünyeden ötkөнгө çeyin tagıngan. Andan keyin katarı menen Hazreti Abu Bakır, Hazreti Umar jana Hazreti Usmandor halifalık mezgillerinde tagınışkan. Kündördün birinde Hazreti Usman'ın kolunan Ariş degen jerdegi kuduka kokustan düşüp ketken şakek mör oşol boydan jogolgon. Kuduktun suusun koyboy tartıp izdeşken bolsa da tabılgan emes. Nacaşinin İslamga çakırılışı. Hicrattın 7. yılı Muharram ayı. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem en başta Amr bin Ummayya'nı radiyallahu anhu Habaşistan nacaşisi Ashamaga kat menen jönötöt. Hazreti Amr bin Ummayya Habaşistan'a barıp kattı nacaşige okup eret. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tın elçisi Muhammed'den Habaş hükümdarı nacaşige. O hükümdar, musulman bolungdu kağalaymın. Men senin namına la ilahe illahu al malik al kuddus as salam al mumin
ал мухаймин болгон Аллаха мактоо даңазаларды айтамын. Күбөлүк келтиремин. Мариям уулу Иса Аллахтын кулу жана сөзү. Аллах ал сөздү жана рухту абдан таза, дүйнөлүк жашоодон такыр оолак болгон Мариямга салды. Ушундайча Мариямдын боюна Иса бүттү. Ушундайча Аллах Исаны жаратты. Адам пайгамбарды дагы Аллах кудурет колу менен бир мужиза катары ушундай жараткан. О өкүмдар, сенин теңдеши, шериги болбогон бир гана Аллаха ыйман келтирүүгө, ага ибадат кылууга, мага баш ийүүгө жана Аллах тарабынан мага жиберилгендерге ишенүүгө чакырам. Анткени мен буларды айтууга Аллахтын милдеттендирген элчисимин. Сени жана элиңди улук жана кудуреттүү болгон Аллаха сыйынууга чакырамын. Азыр мен силерге исламды жеткирдим, чындыкты айттым. Силер менин чакырыгымды кабыл алгыла, туура жолго ээрчигендерге салам болсун. Амр бин Уммайя андан сырткары төмөнкү милдеттерди аткармак. Хабашистанга мурда хижрат кылган мусулмандарды Мадинага жиберүүгө уруксат суроо. Мусулман мухажирлердин арасындагы жесир аял Азирети Умму Хабибаны пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам никелөө үчүн Нажашиден уруксат суроо. Нажаши пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам катын алып, көзүнө сүртүп, башына коет. Анан катты окуттурат. Кат окулуп бүткөндө тактысынан акырын түшүп келип жерге отурат. Кийин исламды кабыл алганын жарыя кылып, төмөнкүдөй кошумчалайт. Эгер анын жанына барууга мүмкүнчүлүк болгондо, сөзсүз бармакмын. Ал китеп ээлери, жөөттөр менен христиандар күткөн сабатсыз, окуганды, жазганды билбеген пайгамбар. Муса пайгамбар унаага минип келет деп, Иса пайгамбардын келе турганын сүйүнчүлөгөндөй, Иса пайгамбар дагы төөгө минип келет деп, Мухаммед пайгамбардын келе турганын сүйүнчүлөгөн. Мен ушул өкүмдарлыктын ордуна Мухаммеддин кызматчысы болсом, кандай сонун болор эле. Ал кызматкерлик өкүмдарлыктан да жогору турат. Нажаши пилдин сөөгүнөн жасалган бир кутучаны ап келдирип, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жазган катын кастарлап сактоо үчүн анын ичине салат жана бул каттар барда хабашистандыктардан берекет өксүбөйт дейт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ушул катына окшогон эски кол жазма азыркы учурда Сирияда бир адамдын колунда сакталуу экени айтылууда. Ал адам бул катты негрлердин базарынан сатып алгандыгын айткан. Берилген маалыматтарга караганда кат чоңдугу болжол менен 23-33 сантиметр өлчөмүндөгү териге күрөң сыя менен жазылган. 17 сабынын акырында 2,5 сантиметр келген тегерек мөөр бар жана төмөндөн жогору карай 3 сап, Мухаммад 1 сапка, Расул 1 сапка, Аллах деген сөз 1 сапка жазылган. Амр бин Аастын Нажашиге кылган талабы. Курайш бутпарастарынын чыгаан саясатчысы Амр бин Аас ошол кезде Хабашистанда болчу. Ал Амр бин Умайянын Нажашиге кирип чыкканын көрөт. Ага абдан ачуусу келип, бир айласын таап, аны өлтүртүүнү ойлойт. Бул максат менен Нажашиге кирип, "О өкүмдар, сенин жаныңа келген киши бизге душман болгон адамдын элчиси. Аны мага бер, аны өлтүрөйүн" дейт. Бул сөз Нажашинин ачуусуна ушунчалык тийген экен, өзүн токтото албай Амр бин Аасты тумшуктан ары берип калат. Анан Амрга мындай дейт: "Сен Муса пайгамбарга келген, Жебрейил ыйык кабар алып келген пайгамбардын элчисин өлтүргүң келеби, я?" Амр: "О өкүмдар, ал чындап эле пайгамбарбы?" дейт таңдана. "Акылың менен кара жерге кир, Амр. Сен мени угуп, ага баш ийгин. Мен ант беремин, ал чыныгы пайгамбар жана өзүнө каршы чыккандарды, Муса пайгамбардын фараонду жана анын аскерлерин жеңген сыяктуу оңой эле жеңет." Эми Амр мусулмандыкты кабыл албашка аргасы жок эле. Нажашиге мындай деди: "Мен исламга өткөнүмө күбөлүк берсем,
kabul alasыңбы? Najashi kabul alat. Amr iman keltirip, İslamды kabul alat. Бирок ыйманын жолдошторунан жашырат. Ал ыйманын азыр эмес, хижраттын 8-жылы Мадинага барып пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдында жарыяламак. Мусулман болгонун ачык жарыялаган Хабаш Нажашиси Асхама элчи Амрдан пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кат жөнөтөт. Катта пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам каалоо тилектеринин баарынын орундалганы айтылган. Мындан тышкары ага көптөгөн баалуу билектерди тартуулап, эгер кааласа жанына келе турганын билдирген. Умму Хабиба энебиздин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам никелениши. Азирети Умму Хабиба Курайш башчысы Абу Суфияндын кызы болчу. Динин коргоо үчүн күйөөсү Убайдуллах бин Жакш менен бирге Хабашистанга көчкөн. Кийин ал өлгөндө жесир калды. Ошол кездин салты боюнча араб аялдар теңин тапмайынча турмушка чыгышчу эмес. Күйөөсү өлгөндөн кийин Умму Хабиба кыйын абалда калган. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз никесин сунуш кылганда кабыл алып, никелери кыйылган. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам дагы бир талабы боюнча Хабашистандагы мухажир мусулмандар Азирети Жафар бин Абу Талиптин башчылыгында кеме менен Мадинага жеткирилет. Гераклийдин исламга чакырылышы. Хижраттын 7-жылы Мухаррам айы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынан Азирети Дихьятул Калбини Рим кайсары Гераклийге жөнөтүп, төмөнкү мазмундагы катты жиберет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтын элчиси Мухаммедтен Римдин өкүмдары Гераклийге, туура жолго баш ийгендерге салам болсун. Мындан кийин айтарым, сени исламга чакырамын. Мусулман бол, саламатта каласың. Мусулман болсоң, Аллах сенин сообуңду 2 эсе берет. Эгер бул чакырыгымды кабыл албасаң, карамагыңдагы кедей кембагал дыйкандардын, сага баш ийген бардык адамдардын күнөөсүн мойнуңа алган болосуң. Айткын, о китептүүлөр, жөөт жана христиандар, бизге да, силерге да орток болгон бир сөзгө келгиле. Жалгыз Аллаха гана колчулук кылалы, ага эч нерсени шериктен кылбайлы, жана Аллахты коюп, бири-бирибизди теңир кылып албайлы. Эгерде алар китептүүлөр ушул чакырыктан баш тартышса, анда силер, о момундар, күбө болгула. Биз мусулмандар жалгыз Аллаха моюн сунуучуларбыз деп айткыла. Кат окулуп жатканда Рим өкүмдарынын маңдайы тердеп кетет. Сулайман пайгамбардан кийин мен Бисмиллахир-рахманир-рахим деп башталган катты көрөлекмин деди. Анан катты өп башына коет. Ошол учурда эч нерсе деп жооп бербейт, бирок ойлонуп көрүүнү эп көрөт. Абу Суфиян менен Гераклий көрүшкөндө, ошентип Гераклий исламды сураштырмай болуп, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам коомунан келген бирөө менен сүйлөшмөй болот. Ошол учурда соода кербени менен Шамга Абу Суфиян келген эле. Аны жолдоштору менен бирге чакыртып алат. Ортосунда болгон маекти Абу Суфияндын өз оозунан угалы. Гераклий чакырткандан кийин бардык. Бизди маңдайына отургузуп алып, тилмечи аркылуу минтип сурады. Пайгамбарлыгын жарыялаган бул кишиге уруусу боюнча эң жакыныңар кимиңерсиңер? Мен жакынмын дедим. Мени жакыныраак отургузуп, жолдошторумду артыма тургузду да тилмеш аркылуу мындай деди. Мен азыр пайгамбарлыгын жарыя кылган адам тууралуу кээ бир суроолорду берем. Эгерде бул киши Абу Суфиян жалган айтса, жалгандыгын тастыктап тургула. Эгер жолдошторуман тартынбай, жалган айткандарымдан элге жайылуусун коркпогон болсом, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам тууралуу ошол кезде жалган сүйлөмөкмүн. Анан экөөбүздүн ортобузда төмөнкүдөй сөз жүрдү. Силердин араңарда анын тукуму кандай? Анын тукуму эң жогору.
Babaların arasında ökümdar болгonu barбы? Жок. Пайгамбарлыктан мурун анын жалган сүйлөгөнүн көрдүңөр беле? Жок. Анын динине кимдер көбүрөөк кирүүдө? Байларбы же кедейлерби? Көбүнчө кедей кембагалдар. Анын динине киргендер көбөйүүдөбү же азаюудабы? Азаймак турсун кайра көбөйүүдө. Алардан анын динине киргенден кийин жактырбай чыгып кеткендер болдубу? Жок. Болгон жок. Өзү бир жолу болсо дагы сөзүнө турбай же келишимди бузганына күбө болдуңарбы? Жок. Көргөн жокпуз. Бирок азыр биз аны менен бир топ убакытка чейин тынчтык келишимине кол койгонбуз. Билбейм, ал азыр эмне кылып жиберет? Биз келишимди бузабы деп коркобуз. Абу Суфьян айтат: Кудай акы, жооп берип жатып, ушул сөздөн башка бир нерсени кошумчалай алган жокмун. Аны менен согуштуңарбы? Ооба, согуштук. Натыйжа кандай болду? Алма кезек дегендей, кээде биз аларды, кээде алар бизди зыянга учуратты. Силерде андан мурун пайгамбарлыгын жарыялаган бирөө чыкты беле? Жок, чыккан эмес. Ал силерге эмнелерди айтууда? Жалгыз бир Аллаха кулчулук кылууга жана ага эч нерсе орток кошпоого үндөөдө. Бабаларыбыз сыйынып келген нерселерге тыюу салууда, намаз окууну, туура жүрүүнү, багар көрөрү жок кембагалдарга садака берүүнү, арам болгон нерселерден качууну, сөзгө турууну, аманатты ээсине тапшырууну, туугандар менен катышып турууну жана жакшы мамиле жасоону буйрууда. Анан Гераклий тилмечи аркылуу Абу Суфьянга мындай дейт: Тукумун сурадым. Араңарда эң жогорку даражада экен. Пайгамбарлар ушундай тукумдан тандалып жиберилет. Бабаларымда өкүмдар болгон эч ким жок экен. Эгерде болгон болсо, мен бул бабаларынын мүлкүн кайра талап кылган бирөө демекмин. Араңарда андан мурун пайгамбарлыгын жарыя кылган эч ким жок деп айттың. Эгерде бар болгондо, мен бул өзүнөн мурун келгенди туурап, сөздөрүн кайталаш үчүн келген демекмин. Сен аларга баш ийгендер кедей кембагалдар дедиң. Албетте, пайгамбарга кедей кембагалдар көбүрөөк баш ийет. Сен аны пайгамбарлыгынан мурун эч жалган айтпаганын айттың. Адамдарга жалган айтпаган киши Аллаха да жалган айтпайт. Сен анын динине киргенден кийин кайра чыккандар жок деп айттың. Ыйман деген ушундай болот. Чыныгы ыйман жүрөккө отургандан кийин аны эч кандай күч кайра бура албайт. Алар күн өткөн сайын көбөйүп баратат дедиң. Ыйман толук орномоюнча ушинтип дайыма көбөйө берет. Аны менен согушканыңарда кээде ал, кээде силер аны зыянга учуратыпсыңар. Пайгамбарлар дайыма балеге туш келишет, бирок акыры алар жеңип чыгышат. Сен аны эч качан берген убадасын аткарбай койбойт дедиң. Пайгамбарлар дайыма сөздөрүнө турушат. Сен ал тууралуу адамдарды дайыма жакшылыкка үндөрүн айттың. Эгерде сенин айткандарың чын болсо, анда анын пайгамбар экенинде эч кандай шек жок. Ансыз деле мен пайгамбарымдын келерин билчүмүн, бирок силерден чыгарын ойлогон эмесмин. Андан кийин Гераклий ачык эле: эгер анын жанына бара алсам, аны менен кездешүү үчүн колумдан келген бардык нерсени кылмакмын. Жанында болгонумда кызмат кылып, буттарын жуумакмын. Мен ант кыламын, анын күч кубаты мен азыр басып турган ушул жерге чейин келет дейт. Бул сөздөрдү уккан Абу Суфьянды коркунуч басты. Сыртка чыкканда жолдошторуна Абу Кабашанын уулунун иши чоңоюп олтуруп, сары чачтуулардын өкүмдарын да коркутар абалга жетиптир деди. Гераклий чындап эле пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар экенине ишенген, калкына ага баш ийели деп сунуш киргизген. Бирок бул римдиктердин ачуусун келтирген. Гераклий ыйманын жашыруун кармаганды эп көргөн. Азирети Дихиятул Калбинин Даатырга баруусу. Римдиктерден жана тагынын колдон кетүүсүнөн корккон Гераклий пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам элчисине
христиандардын аалымы епископ Даатырга барууну сунуштайт. Элчи ансыз деле ал жака бармак. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага да арнап бир кат жазган эле. Элчи ал катты барып ага берет. Катта минтип жазылган эле: ыйман келтиргендерге салам, тынчтык болсун. Мариям уулу Иса Аллахтын аруу жана таза болгон Мариямга салган руху жана сөзү. Мен Аллахка жана ал тарабынан бизге жиберилгендерге, Ибрахимге, Исмаилге, Исхакка, Якуб жана Аспатка түшүрүлгөндөргө, Мусага жана Исага берилгендерге жана бардык пайгамбарларга жараткан тарабынан берилген буйруктарга ишенемин. Биз алардын эч кимисин бири-биринен бөлүп карабайбыз. Бардыгынын пайгамбарлыгына ишенебиз. Биз Аллахка баш ийген мусулмандарбыз. Туура жолго баш ийгендерге салам болсун. Даатыр катты окуру менен мындай деп жооп берет: туура, силердин пайгамбар Аллах тарабынан жиберилген чыныгы пайгамбар. Биз анын сыпаттарын билебиз. Ысымын дагы китептерибизден билебиз. Ал ыйман келтирип мусулман болот. Кийин мусулманчылыгын ачык жарыя кылып, өз коомун исламга чакыра баштаганда алар тарабынан шейит кылынган. Кийин Азирети Дихиятул Калби Гераклийдин жазган катын алып Мадинага барып, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам болгон окуянын баарын төкпөй чачпай айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Гераклийдин каты окулуп бүткөндөн кийин мындай дейт: катым алардын жанында болсо эле, алардын салтанаты улана берет. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жиберген ошол катты Гераклий жибекке ороп, алтын кутуда кастарлап сактаганы, укум тукумуна баалуу мурас болуп калганы белгилүү. Фердинандтын уулу Альфонс Испаниянын көп шаарларынын катарында Толедону чаап алган кезде да ошол кат анда сакталуу болгон. Кисранын исламга чакырылышы. Хижраттын 7-жылы Мухаррам айы. Өкүмдарларды исламга чакырууга ниеттенген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардан Азирети Абдулла бин Хузафаны Персия кисрасы Парвиз Хурмус уулуна элчи катары жөнөтөт. Ал Персияга барып, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам катын тапшырат. Парвиз катты катчысына окутат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтын элчиси Мухаммедтен фарстардын өкүмдары Кисрага. Бул сөз Кисранын жинне аябай тиет. Каттын калганын окуттурбастан тытып жиберет. Анан кийин элчи Азирети Абдулла бин Хузафага: мүлк жана салтанат мага тиешелүү. Мен эч нерседен коркпаймын. Эч ким мени жеңе албайт. Эч ким менин бийлигиме жана байлыгыма орток боло албайт. Исраил уулдарын башкарган фараондон да күчтүү эмессиңер. Кааласам силерди заматта басып алам. Мен фараондон алдаганча артыкмын, күчтүүмүн дейт. Жана Абдулла бин Хузафаны жасоолдоруна буйруп сыртка чыгартып салат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Кисраны исламга үндөп жөнөткөн ошол катынын толук тексти мындай болчу: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтын элчиси Мухаммедтен фарстардын өкүмдары Кисрага. Туура жолго ээрчигендерге, Аллахка жана анын пайгамбарына ыйман келтиргендерге бир Аллахтан башка кудай жок, анын шериги жок, Мухаммед анын кулу жана элчиси деп күбөлүк келтиргендерге салам болсун. Мен сени Аллахтын динине, исламга чакырамын. Анткени мен бүткүл адамзатка, тирүүлөргө эскертүү берүүгө жана капырларга сөз чындыгын жеткирүүгө пайгамбар болуп жөнөтүлдүм. Мусулман бол, амандыкта болосуң. Эгерде менин чакырыгымдан баш тартсаң, бардык мажустардын күнөөсү мойнуңда калат. Элчи Мадинага келип, болгон окуяны пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам айтып берет.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкүчө дуа кылат. О жаратканым, ал менин катымды кандайча тытып салса, сен де аны жана анын мүлкүн ошондой талкала. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам берген терс батасынын таасири менен Персия кисрасы Парвизди өзүнүн баласы Ширабайх канжар менен кескилеп өлтүрүп салган. Бийлик үчүн өз атасы менен кошо бир туугандарын да өлтүргөнү менен Ширабайхтын өкүмдарлыгы бар болгону 6 ай гана доор сүрө алган. Азирети Саад бин Аби Ваккас кийин Персияны толугу менен багындырат. Сасания мамлекети ошентип толугу менен кыйрап жок болгон. Кисранын Йемен акимине берген буйругу. Персия кисрасы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам катын тытуу менен токтоп калган жок. Йемен акими Базанга мындай буйрук берет. Укканыма караганда Курайштардан бирөө чыгып, өзүн пайгамбармын деп жарыялаптыр. Сен күчтүү 2 кишиңди жөнөт. Колу бутун байлап, алдыма алып келишсин. Базан буйрукту дароо аткаруу үчүн пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Бабавайх жана Хурра Хусра аттуу 2 кишисин жөнөтөт. Колдоруна пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам келип Кисрага өзүн тапшыруусун буйрук берген катты карматты. Экөө пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип Кисранын сени алып келүү буйругу боюнча аким Базан бизди жөнөттү. Эгер биз менен бирге барсаң, Кисра сени кечирет. Эгер баш тартсаң, Кисра сени да мамлекетиңди да жок кылат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды токтоолук менен уккандан кийин күлүмсүрөйт. Анан аларды исламга чакырат. Элчилер пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам айбатынан сүрдөп, титиреп жатышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жообун эртеси айтмак болот. Эртеси Алла Тааладан ыйык кабар аркылуу келгендерди элчилерге угузат. Аллах Кисраны өз баласы Ширабайх аркылуу өлтүргүздү. Баласы аны баланча айда, баланча түндө жана ошол түндүн баланча саатында жайлады. Бул кабарды уккан элчилер чынында эле таң калышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга мындай сунуш кийирди. Базанга барып менин сөзүмдү айткыла. Менин диним жана өкүмдарлыгым Кисранын карамагына тиешелүү бардык аймактарга чейин жетет. Эгер ал мусулманчылыкты кабыл алса, азыр башкарып жаткан жерлерде өкүмдарлык кылуусун улантат. Андан кийин Базандын 2 кишиси Йеменге кайтышып, уккан көргөндөрүн өкүмдарына төкпөй чачпай айтып беришет. Ошондо Базан туура. Бул өкүмдардын сөзү эмес. Бул анык пайгамбардын сөзү дейт. Анан өзү жөнөткөн кишилерден сурайт. Ал кандай адам экен? Биз андан өткөн айбаттуу, кайраттуу жана жанына коргоочу койбогон өкүмдарды көргөн эмеспиз. Ал ушунчалык кичипейил жана калк арасында жөө жүрөт экен. Базан бир аз күтүүнү эп көрөт. Кисра тууралуу айткан нерсесин күтөлү. Эгер чын эле сөзү туура чыкса, анда ал чын эле Аллах тарабынан жөнөтүлгөн пайгамбар. Эгерде айтканы туура чыкпай калса, анда да көрө жатарбыз. Арадан аз эле убакыт өтүп, Кисранын уулу Ширабайхтан Базанга төмөнкү кат келет. Мен Кисраны өлтүрдүм. Ошол катты алганыңда менин атымдан калктын сөзүн ал. Кисра сага жазган ошол пайгамбар тууралуу менин буйругум келгенге чейин эч нерсе кылбай күтө тур. Чын эле эсептеп көрүшсө, Парвиздин өлтүрүлүш убактысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан убакытка туп-туура дал келет экен. Ошондо Базан бул мужизага чын пейили менен ишенип, мусулманчылыкты кабыл алат. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам чын эле Аллах тарабынан жөнөтүлгөн пайгамбар. Андан кийин Йеменде жашаган абдалардын бардыгы мусулман болот. Базан исламды кабыл алгандарын пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кабар берет.
Бул кабарды уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз убадасында туруп, анан ошол аймакка өкүмдар кылып коет. Бул адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайындаган биринчи өкүмдар жана Персия өкүмдарларынан биринчи болуп мусулманчылыкты кабыл алган киши болгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Кисрага жиберген катынын түп нускасы. Бул каттын түп нускасы 1962 жылы ноябрь айынын аяк ченинде Ливан тышкы иштер башкармалыгында кызматта турган Генри фараондун доктор Салахуддин ал-Мунаджидке окутуш үчүн суранышынан кийин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Кисрага жазган каттын түп нускасы экендиги далилденген. Бул катты биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Генринин атасы 150 алтын теңгеге сатып алган, бирок аны жашыруун кармап келген. Доктор Салахуддиндин айтуусу боюнча, бул кат тери материалга жазылган, бирок өңү өчүп, аны жашыл түстөгү бир кездемеге чапташып, анан айнык калыпка салыныптыр. Каттын узундугу 28 сантиметр, туурасы 21,5 сантиметр, кат 15 саптан турат. Саптардын астында мөөрдүн изи бар, анын диаметри 3 сантиметр. Мукавкыстын исламга чакырылышы. Хижраттын 7 жылы Мухаррам айында сахабалардан Азирети Хатиб бин Аби Балта Египеттин өкүмдары Мукавкысты исламга чакыруу максаты менен жөнөп кетет. Ал күн түндөп жол жүрүп, ошол учурда Жер ортолук деңизинин жээгиндеги Александрия шаарында турган Мукавкыска келип көрүшүп, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам катын сунат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтын кулу жана элчиси Мухаммедтен кыптийлердин өкүмдары Мукавкыска. Туура жолго түшкөндөргө салам, тынчтык болсун. Бул дуба тилектен кийин мен сени исламга чакырамын. Мусулман бол, саламатта каласың. Мусулман болсоң, Аллах сенин сообуңду 2 эсе арттырат. Эгер бул чакырыгымдан баш тартсаң, кыптийлердин күнөөсү сенин мойнуңа калат. Мухаммед айткын: О китеп берилгендер, жөөт жана христиандар, бизге да, силерге да орток болгон бир сөзгө келгиле. Жалгыз Аллахка гана кулчулук кылалы, ага эч нерсени шерик кылбайлы, жана Аллахты коюп, бири-бирибизди теңир кылып албайлы. Эгер алар китеп берилгендер ушул чакырыктан баш тартышса, анда силер, о момундар, күбө болгула. Биз мусулмандар жалгыз Аллахка моюн сунуучуларбыз деп айткыла. Кат окулуп бүткөндө Мукавкыс кайырдуу болсун деп элчи Азирети Хатибти жакшылап сыйлайт. Анан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам куттуу катын пилдин тишинен жасалган кутунун ичине коюп, кутуга мөөр басып бекитет. Түн киргенде Мукавкыс элчини чакырып, котормочусу аркылуу бир топко сүйлөшкөндөн кийин, исламды кабыл албаса дагы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын тастыктайт. Мен дагы бир пайгамбардын келе турганын билчүмүн. Бирок Шамдан чыгат го деп ойлочумун. Анткени андан мурунку пайгамбарлардын көбү ошол жактан чыккан. А бирок акыркы пайгамбардын Арабиядан чыга турганын китептерден окуган элем. Аллахтын китебинде сыпаттары жазылган пайгамбардын чыгыш убактысы так ушул заман. Бирок ага баш ийүү тууралуу кыптыйлар мени угушпайт. Мен дагы салтанатымдан ажырап калгым келбейт. Ал пайгамбар көптөгөн мамлекеттерди багындырат. Өзүнөн кийин сахабалары биздин жерибизге чейин келип отурукташат. Акыры жеңип чыгат. Бул сөзү менен ал пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам тастыктаган, бирок тилекке каршы байлыктан, бийликтен ажырап калам деп бул жөнүндө элине кайрылган эмес. Эртеси пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жооп кат жазып, бир топ баалуу белектерди, анан 2 күңдү жөнөтөт.
Бул эки күн бир тууган Мария жана Сирин аттуу кыздар эле. Жолдо элчи аларга исламды түшүндүрүп айтып берди. Алар мусулманчылыкты кабыл алышат. Күндөрдүн бири Марияны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө никелейт. Экинчи күн Сиринди акыны Хассан бин Сабитке алып берет. Элчи Мукавкыстын катын окуп бергенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кейип мындай дейт: бактысыз адам салтанатынан ажырагасы келбеди, бирок ал өзүнө да буйрубайт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мукавкыска жиберген катынын түп нускасы. Ал кат азыр Стамбулда Топкапы сарайы музейинде ыйык аманаттар бөлүмүндө сакталууда. Кат хижраттын 1267 жылы Египеттин Ахмим аймагындагы эски монастырда Кыпты китептеринин арасынан табылып, Усман мамлекетинин султаны Абдулмажид хан тарабынан сатылып алынып, Стамбулга алып келинген. Бул касиеттүү кат 16-19 сантиметр өлчөмүндө күрөң түстөгү бир териге кара сыя менен жазылган жана 12 саптан турат. Каттын астында пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мөөрү басылган. Гассан өкүмдарынын исламга чакырылышы. Гассанийлер Сирияда жашаган эң күчтүү уруулардын бири болгон. Хижраттын 7 жылы Мухаррам айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул уруунун өкүмдары Хариз бин Аби Шимрини исламга чакыруу максатында сахабалардан Азирети Шужа бин Вахбини кат менен жөнөтөт. Азирети Шужа пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам катын алып түз эле Шамга барат. Бирок өкүмдарды ордунан таба албайт. Ошол кезде дарбазаны кайтарган жоокер андан эмне үчүн келгенин сураганда, элчи баарын айтып берет. Аскер аябай толкунданып көз жашын төгөт. Мен Инжилди окудум. Бул пайгамбардын сыпаттары анда жазылган экен дейт. Анан пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам тастыктап мусулман болот. Бирок өкүмдар өлтүрүп коет деп ыйманын жашыруун кармайт. Бир топ күн өткөндөн кийин өкүмдар келип элчини кабыл алат. Катта төмөнкүлөр билдирилген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтын элчиси Мухаммедтен Хариз бин Аби Шимриге, туура жолго ээрчигендерге, Аллаха ыйман келтирген жана анын пайгамбарын тастыктагандарга салам болсун. Мен сени шериги, теңдеши болбогон бир Аллаха ыйман келтирүүгө чакырамын. Чакырыгымды кабыл кылсаң, өкүмдар бойдон тактыңда каласың. Муну окуган Харистин ачуусу төбөсүнө чыга түшөт. Салтанатымды менден ким тартып алат экен? Ал Йеменде да болсо, мен аны басып алам. Анан аттарын такалатууга буйрук берет. Элчиге кайрылып, баргындагы көргөндөрүңдү айтып бар дейт. Өкүмдар Харис Мадинаны басып алууну ойлойт. Бул тууралуу ошол кезде Иерусалимде жүргөн Кайсарга кат жазат. Бирок Кайсар ага терс жооп жазат. Ага тийишем деп ойлобо. Кайсардын катын алгандан кийин Хариз бин аз ойлонуп калат. Анан кайра элчи Азирети Шужаны чакыртат. Ал кетерде 100 алтын теңге берет. Сарайдан чыгып жөнөөрдө дарбазачы аскер ага Аллахтын элчисине салам айт. Мусулмандыкты кабыл алганымды кабар бер дейт. Элчи Мадинага кайтып болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салтанаты кыйрасын деп терс дуа кылды. Көп өтпөй хижраттын 8 жылында Харис дүйнөдөн каапыр боюнча кетет. Бийлиги Жабала бин Айхамга өтүп, бул киши Гассани салтанатынын эң акыркы өкүмдары болуп калат. Ямама эмиринин исламга чакырылышы. Ямама өкүмдары Хавза бин Али христиан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага элчи Салид бин Амрдан кат жөнөтөт. Элчи өкүмдарга барып катты окуп берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтын элчиси Мухаммедтен Хавза бин Алиге, туура жолду ээрчигендерге салам болсун. Ушуну жакшы бил. Менин диним жакында дүйнөнүн эң алыскы жерлерине чейин жетет. Ошондуктан, о Хавза,
Sen да мусулман бол, саламатка жет. Мен болсо азыр башкарган мамлекетиңди өз колуңда калтырам. Хавза бул чакырыкты кабыл албай турганын сылык сыпаа түшүндүрөт. Бирок элчи Азирети Салит жакшы насаат менен аны исламга чакырат. Ал моюн сунбайт. Бирок пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кат жазып, бир топ белектери менен элчини Мадинага жөнөтөт. Катта мындайча жазылган эле: Сен чакырган нерсе абдан жакшы экен. Мен коомумдун башчысы жана акынымын. Арабтар менин коомумдан коркушат. Мага милдетиңден бир аз үлүш бер. Мен сага баш ийейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул орунсуз сунушка жердеги бир курма корогун сураса дагы бербейм дегенден кийин карамагындагы бир топ адамдардын туура жолго түшүшүнө тоскоол болгон үчүн колундагы бардык нерсе жок болсун деп терс дуба кылат. Ошондон бир жыл өткөндөн кийин Жебрейил периште келип, анын каапыр бойдон өлгөнүн кабарлайт. Хайбардын алынышы. Хижраттын 7-жылы Мухаррам айы 628 жыл. Хайбар абдан бекем, 7 чептен турган бир шаар эле. Шам жолуна жакын болуп, Мадинанын түндүк батышында жайгашкан жана Мадинадан алыстыгы 169 чакырымды түзгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен келишимин бузуп, Мадинадан сүрүлүп чыгарылган жөөттөрдүн көбү ушул шаарга келип отурукташкан жана бул жерди жөөттөрдүн борборуна айлантышкан. Бул жөөттөр ар дайым араб урууларын пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам тукуруп Хандак согушуна түрткү беришкен. Хандак согушунан кийин да жөн жатпастан исламга каршы аракеттенип, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам карата ар кандай акарат сөз айтып, тескери үгүттөөлөрдү жүргүзүшкөн. Алар кийин меккелик бутпарастар менен жаңы келишим түзүшкөн эле. Бул келишимдин негизинде эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кол салса, хайбарлыктар Мадинага кол салмак. Эгер Хайбарга кол салса, Курайштар Мадинага кол салмак. Бирок Худабия келишими алардын бул арам ойлорун ойрон кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккелик бутпарастар менен Худабия тынчтык келишимин түзүү аркылуу Мадинаны бул коркунучтардан коопсуз кылган эле. Бирок түндүк тарабы, тактап айтканда, Хайбар шаары мусулмандарга күтүүсүз коркунучтарды алып келүүсү шексиз эле. Мындан тышкары арабтардын Шамга баруучу эң чоң соода жолу Хайбар аркылуу өтөр эле. Жөөттөр ошол жолго жакын жашашып, өздөрүнүн күчүн көрсөтчү. Бул исламдын өнүгүшүнө чоң тоскоолдук келтирген. Ошондуктан Хайбар маселесин батыраак чечүү керек эле. Алла Таала Худабиядан кайтып келатышканда Фатх сүрөсүндө мусулмандарга Хайбардын алына турганында сүйүнчүлөгөн эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбарга аттанууга чечим кылып, сахабаларына согушка даярданууга буйрук берет. Бул кезде Худабияга корккондуктан аттана албаган кээ бир кишилер Хайбардын эң берекелүү, түшүмдүү жерлер экендигин эске алышып, олжолу болуп келиш үчүн ислам кошуунуна катышууну суранышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жолку аттануу Алла Тааланын ыраазычылыгы жана динин жайыш үчүн экендигин, башка максат менен жолго чыкпоо керектигин Мадина шаарына жарыя кылат. Аллахтын сөзүн жогору көтөрүү жолунда ыйык согушка чыга тургандар даярдансын. Башка максатта эч ким биз менен бара албайт. Аларга согуштан түшкөн олжодон эч нерсе берилбейт. Буйрукту уккан мужахиттер дароо топтолушат. 200 атчан болуп, кошуундун саны 1600 киши болду. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбарга барганда Давус уруусунан 400 мусулман менен Хабашистандан келген мухажир мусулмандар дагы ислам кошуунун толуктамак. Бул казатка
Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам зайыбы Азирети Умму Салама энебиз менен бирге 20га жакын мусулман аялдарда чогуу чыгышкан. Алар согуш учурунда жарадарлардын жараттарын таңуу, аларга тамак бышыруу максатында келишкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага өз ордуна Гыфар уруусунан Азирети Сиба бин Урфуттатты өкүл кылып дайындап, Мухаррам айынын акырында ислам кошууну пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жетекчилигинде гүлдөгөн күч кайратка толуп Хайбарды көздөй баратышты. Жол үстүндөгү толкундоолор менен ыкластуулукту акын Амр бин Аква ыргайлантып төгүп жөнөдү. Туура жолго баштабасаң жараткан, таанып сени тапмак элек каяктан, анда билбей зекет намаз парыздарды аз эзилге ээрчимекпиз адашкан. Жортуул жасап, жоолор келсе биз жака, жоёбуз деп динибизди самашкан, такаат берип бутубузга таймашта, жардамыңды жадыра көр жараткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ырды кимдин ырдап жатканын сурап билген соң, Аллах андан ыраазы болсун деген. Булдуба Азирети Амрдын шейиттик даражасына жетерин туюнтуп тургандай эле. Мужахиттер жер асманды жаңырта, такбир айта баштаганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүңөрдү аягыла. Куру сүрөөн кыйкырыктын кереги жок. Анткени силер укпас дүлөйдү чакырып жаткан жоксуңар. Алыстагы бирөөнү абал айтып жаткан жоксуңар. Баарын билген жана угуп турган, баарына эң жакын болгон Аллаха дуба кылып жатасыңар дейт. Ислам кошууну Ражи деген жерге барып конот. Бул жер Хайбар менен Гатафандардын ортосунда жайгашкан эле. Бул жерге түшүүнүн себеби бар болчу. Хайбар жөөттөрү Гатафандардан жардам сурашкан. Алар муну кабыл алышып, ислам кошуунуна каршы аттанууга даяр турушкан. Буга тоскоол болуш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Гатафандарга, эгер аларга жардам бербесеңер, алына турган Хайбардын 1 жылдык курма түшүмүн берем деп сунуш кийирет. Бирок Гатафандар бул сунушту кабыл алышкан эмес. Мына ушул себептүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошууну менен алардын ортосуна конуп, Гатафандардан келе турган жардамга бөгөт койгон. Айткандай эле, Гатафандар Хайбарлыктарга эч кандай жардам бере албастан үйлөрүндө отуруп беришкен. Ислам кошууну кийин Ражиден Хайбарды көздөй жылат. Түн ичинде Хайбарга абдан жакын келишет. Түнкүсүн басып алуу пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам салты болбогондуктан таңдын атышын күтүшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде таң атканча жаратканга жалбарып дуба кылат. Таң атканда талаага иштегени бараткан жөөттөр ислам кошуунун көрө коюшуп, кайра чептин ичине кире катышат. Жөөттөр пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам мындай убакта эч күтүшкөн эмес эле. Анткени жөөттөрдүн чептери абдан бекем, аскерлеринин саны, согуштук курал-жарактары да көп болчу. Хайбар жөөттөрү чогулуп сүйлөшүп, чептерде коргоно турган болушат. Согуша тургандары эң бекем чеп болгон Натат чебине жыйналышат. Бала бакыраларын, мал мүлктөрүн башка чепке жайгаштырат. Салгылашуу Натат чебиндеги жаачы жөөттөрдүн ок атышы менен башталат. Октордон 50ге жакын мусулман жаракат алат. Экинчи күнү мусулмандар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен Ражиге көчүшөт. Ошол учурда пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам башы катуу ооруп, ордуна Азирети Абу Бакырды жөнөтөт. Абдан катуу салгылашкандарына карабастан, мусулмандарга убада кылынган жеңиш келбейт. Андан кийин Азирети Умарга желекти тапшырып жөнөтөт. Ал да катуу салгылашат. Бирок жеңиш ага да насип болбойт. Арадан 7 күн ушинтип өттү. Ушул учурларда мусулмандардан Махмуд бин Маслама аттуу сахабанын башына жөөттөр ыргыткан таш тийип, катуу жаракат алгандыктан 3 күндөн кийин шейит кетет. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбарга келе жаткан жолдо дуба кылган Азирети Амир да кылыч жараатынан шейит кетет. Анан Даус уруусунун башчысы Туфайл бин Амр
400 adamı менен бирге ислам кошунуна келип кошулат. Алардын арасында атактуу сахаба Азирети Абу Хурайра дагы бар эле. Туу Азирети Алиде курчоо уланып жаткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү эртең тууну ушундай бир сахабага беришим керек. Аны Аллах жана анын элчиси сүйөт. Ал дагы Аллахты жана пайгамбарын сүйөт. Аллах анын колу менен жеңишти жүзөгө ашарат дейт. Ар бир сахаба ошол тууну алгысы келип турган. Бул толкунданууну Азирети Умар төмөнкүчө билдирет. Ошол күнү ушунчалык тууну алууну кааладым. Башка күнү андай каалоо менде эч качан болгон эмес. Эртеси эртең менен сахабалар чогулушуп, ислам кошунунун туусун алып келишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али кайда деп сурайт. Эми Хайбарды жеңе турган адам белгилүү эле. Бирок бул учурда Азирети Алинин көзү ооруп жаткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал үчүн дагы бир дуа кылат. О жаратканым, аны сууктун, ысыктын машаакатынан сакта. Ошол күндөн баштап ысыктан да, сууктан да кыйналган жокмун, дейт Азирети Али. Тууну карматып, соотту кийгизип, өз колу менен Зульфикарды белине байлагандан кийин Аллах сага жеңишти бергенге чейин салгылаш, артыңа эч караба дейт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругун алган Азирети Али тууну көтөрүп Натат чебинин түбүнө келип саят. Жөөттөрдү исламга чакырат. Бирок жөөттөр аны укпастан согушуу үчүн чептен чыгып келишет. Алардын көбү мусулмандар тарабынан өлтүрүлөт. Ошол учурда Хайбар жөөттөрүнүн эр жүрөк баатыры саналган Мархаб инисинин өлгөнүн укканда бир нече жөөт менен бирге чептен чыгат. Ал 2 кат соот кийип, 2 колунда кылычы бар эле. Мактанып, өзүн арыстандарга теңеп күркүрөп турду. Анын каршысына Азирети Али чыгат. Жекеме-жеке кармашта Мархабтын денесин 2ге бөлө чабат. Ошондон кийин мусулмандар душманга каршы ого бетер күчтөнүп согуша башташат. Азирети Али ошол күнү 8 жөөттү өлтүрөт. Бир убакта калканы түшүп кетип, жанында турган чептин эшигин жулуп алып, калкан катары колдонгон. Жеңишке жеткенге чейин чептин эшигин колунан түшүргөн эмес, жөөттөрдү жеңгенден кийин гана эшикти жерге бир чабат. Ошол эшикти кийин 8 киши жабылып, көтөрө албай коюшкан. Ошентип, жөөттөр акыры артка карай кача башташат. Жана мусулмандар Натат чебине кирип барышты. Ал жерде кичинекей балдардан башка эч ким жок эле. Балдарга тийишкен жок. Жөөттөр бала чакасын таштай качышыптыр. Мусулмандар Найим чебин көздөй жөнөшөт. Душман бул жерден да катуу салгылашуулардан соң жеңилүүгө учураган. Найим чебинен кийин Саб бин Муаз чеби багынат. Мусулман болуп шейиттик даражага жеткен койчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чептердин бир нечесин багынтат. Ошол учурларда койлорун айдаган бир адам келет. Бул киши Хайбардык бир жөөттүн кулу Амир бин Ясар болчу. Ал келип пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам минтип сурайт: "Сен эмнелерди айтып, эмнеге чакырасың?" "Исламга чакырамын. Аллахтан башка кудай жок экенине жана мен анын пайгамбарымын дегенге, Аллахтан башка эч кимге кулчулук кылбоого чакырамын." "Макул, мен сен айткандай ыйман келтирсем, мага эмне берилет?" "Эгер сен ушуларга ыйман келтирип, ыйманың менен өлсөң, бейишке барасың." Бул сөздөн кийин ал мусулманчылыкты кабыл алат. Бирок ал кул болгондуктан мындай деген суроо берет: "О Аллахтын элчиси, мен кара түстүү бир кулмун. Ушул кебетем менен жөөттөргө каршы салгылашсам, анан өлсөм, бейишке кире аламбы?" "Ооба, кире аласың. Бирок ушул мал мага берилген аманат. Аларды эмне кылайын? Сен аларды бул жерден айдап сал. Анан ээсин көздөй өздөрү кетишет. Чын эле койлор жөөттөрдү көздөй жөнөйт. Исламды жаңы эле кабыл кылган бул кул
абдан каармандык көрсөтүп бир топ салгылашат, анан шейит кетет. Ошентип ал бир маалда намаз окууга үлгүрбөстөн бейишти көздөй учкан мусулман болуп калды. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах бул кулун ченемсиз сыйга бөлөдү. Аллаха бир да сажда кылбай кеткени менен ыкласына жараша бейиштин эки үр кызы анын башында турганын көрдүм деген. Натыйжа 10 күн өткөндөн кийин чептеринин көбү багынгандан кийин жөөттөр аргасыз калганда гана тынчтык келишимин түзүүнү сунуш кылышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сунушту кабыл алат. Келишим төмөнкү негиздерден турган. Биринчи, чепте согушка катышкан жөөттөрдүн каны төгүлбөйт. Экинчи, жөөттөр Хайбардан балдары менен бирге чыгып кете алат. Үчүнчү, бир төөгө артарлык жүк гана алып кете алышат. Төртүнчү, мындан тышкары бардык курал-жарактар жана мал-мүлктөр мусулмандарга калтырылат. Шаарды таштап чыгып баратып, алар пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам дагы бир сунуш кийиришет. Биз мал-мүлк ээлерибиз, аны иштеткенди сенден жакшы билебиз. Бизди жерибизде калтыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалары ал жерде туралчу жагдайда эмес болчу. Бул себептен жөөттөрдүн ал сунушун кабыл алып, Хайбардын түшүмүн тең-метең бөлүштүрүү шарты менен алардын калуусуна уруксат берилет. Бирок бул келишимде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каалаган убакта бузганга акысы бар деген бүтүмгө келишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жылына түшүм маалында жөөттөргө Азирети Абдулла бин Раваханы жөнөтчү. Ал болгон түшүмдү туура экиге бөлүп, жөөттөргө каалаган бөлүгүңөрдү ала бергиле деп койчу. Бул адилеттүү мамилеге жөөттөр бул адилеттүүлүк аркылуу жер менен асман ордунда турат дешчү. Хайбар согушунда 1600 кишилик ислам кошуунунан 20га жакын шейит болгон. Ал эми 20 000 кишилик жөөттөрдүн 93-ü өлгөн. Бул жеңиш аркылуу Хайбар ислам мамлекетине кошулган. Түшкөн олжолор согушка катышса дагы, катышпаса дагы бардык сахабаларга бөлүштүрүлүп берилген. Олжолордун арасында Тоораттын кээ бир нускалары бар болчу. Аны жөөттөр кайра берүүнү талап кылышкан. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен кайтарылып берилген. Ошентип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка диндерди да урматтоо керек экендигин сахабаларына үйрөткөн. Хабашистандагы мухажирлердин кайтып келүүсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али Хайбардан кайтелек кезинде Азирети Джафар бин Абу Талиб башчылыгында Хабашистандан мухажирлер кайтып келишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга абдан кубанды. Бул эки жакшылыктын кайсынысына кубанарымы биле албай турам. Хайбардын алынышынабы же Джафардын келгенинеби дейт. Жана аларга да олжодон бөлүп берет. Жөөттөрдүн пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам ууландыргысы келгендери. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кылган жакшылыктарына рахмат айтуунун ордуна жөөттөр дайыма душмандык кылышчу. Исламга каршы кектенишип, ич күйдүлүктөрүн күчөтө бергендиктен ар бир жакшы мамилеге жамандык кылуу жолу менен жооп берүү алардын демейки мүнөзүнө айланып калгандай. Хайбар айланып, мусулмандар жөөттөр менен тынчтык келишимин түзүшкөн соң, алар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам согушуу жолу менен жеңе албасына көзү жетип, жашыруун касчылыктарын улантышты. Бир күнү алар аны ууландырып, өлтүргүлөрү келишет. Бул милдетти атактуу жөөт Саллам бин Мишкемдин аялы Зейнеп алат. План боюнча ал бир эчкини союп, этин кууруп, бардык жагына күчтүү уу себет. Ошол эчкинин этин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам белек катары ап келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен бирге тамакка отурушат. Бирок ал оозуна бир тиштем эт салып, аны жутпастан тарткыла колуңарды. Бул эт мага мен ууландырылгам деген кабар берип атат дейт. Баары колун тамактан тартып алышат.
Бишир бин Бара аттуу сахабагана бир кесим этти жутуп жиберген экен, уунун таасири менен дароо шейит кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ууланган этти белекке алып келген Зейнепти карматып, эмне үчүн мындай кылдың деп сурайт. Ал: Эгер чындап эле пайгамбар болсоң, сага кабар берилет. Сен ууланбайсың. Эгер пайгамбар эмес болсоң, сенден адамдарды куткарайын дегем деп жооп кайтарган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жеке өзү аны кечирген, бирок ууланып шейит кеткен Баширдин мураскорлору аны жазалаткан. Хайбарда тыюу салынган нерселер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбарда мусулмандарга карата 4 нерсеге тыюу салган. Биринчи, туткун аялдарга тийүүгө. Экинчи, эшек менен качырдын этин жешке. Үчүнчү, бардык жырткыч жаныбардын этин жешке. Төртүнчү, олжолордун бөлүштүрүлбөстөн сатылышы же сатылып алынышына. Фадак жөөттөрү менен келишим түзүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбар жеңишинен кийин Мухайиса бин Масудту Мадинанын тышында жайгашкан Фадак айылындагы жөөттөрдү исламга чакыруу үчүн жөнөтөт. Бул жөөттөр башка жөөттөр менен биригип алып, Мадинага бир нече жолу кол салууга аракеттенишкен, бирок ийгиликке жете алышкан эмес. Булар адегенде элчинин тынчтык келишими жөнүндөгү сунушун кабыл алышкан эмес. Бирок кийин Хайбардык жөөттөрдүн башына келгендерди ойлоп, кайра кабыл алышат. Келишим боюнча алардын мурунку чабуулдары кечирилди. Жерлеринин жарымы өздөрүнө, жарымы пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам калган. Вади Куранын алынышы. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбардан аттанып Вади Кура деген жерге сахабалары менен барат. Бул жерде да жөөттөр отурукташкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адегенде бул жөөттөрдү исламга чакырат. Бирок жөөттөр кабыл албай согушка даярдана баштайт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды сахабалары менен курчап алат. Биринчи күнкү согушта 10 жөөт өлгөн. Эртеси аларды дагы исламга чакырат. Бирок алар кайра эле кабыл алышкан эмес. Бирок мусулмандардын кысымына туруштук бере алышпай багынып беришет. Андан кийин Шам жолуна жакын жашаган Тайма деген жердеги жөөттөр пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салык төлөөгө макул болушуп, анын бийлигин таанышат. Хайбар жеңишинин маанилүүлүгү. Хайбардын алынышы менен Арабиядагы дээрлик бардык жөөттөр ислам мамлекетине баш ийип калышкан. Мындан мурунку Худабия тынчтык келишими аркылуу бутпарастардын чабуулдарына бөгөт коюлган болсо, бул жеңиш аркылуу толук эгемендүүлүк колго келген. Хайбардын алынышы аркылуу Курайштар менен жөөттөрдүн мусулмандарга каршы биргелешип, согушуу кыялдары ойрон кылынган. Бул жеңиш көптөгөн уруулардын оюн өзгөрткөн. Анткени Хайбарда жөөттөрдүн 7 бекем чеби, мыкты курал-жарактары жана 20 миңден ашуун куралчан жоокери бар болчу да. Ошого карабастан мусулмандарга багынып беришкен. Ушул жеңиштен кийин көптөгөн уруулар пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келишип, ислам мамлекетин кабыл кылышып, баш ийишкендерин билдиришкен. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Сафина энебизге үйлөнүүсү. Хайбардагы Камус чеби алынганда олжого түшкөндөрдүн арасында жөөттөрдүн Надыр уулдары уруусунун башчысы Хуяй бин Ахтаптын кызы Сафия да бар эле. Анын энеси да жөөттөрдүн Курайза уулдарынын эң кадыр барктуу башчысынын кызы эле. Хайбар согушунда Азирети Сафиянын күйөөсү да өлгөндүктөн ал жесир калган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка элдер менен болгон жакшы мамилени сактоо үчүн кээ бир жубайларын саясий максатта алганы сыяктуу, Азирети Сафия энебизге да жөөттөр менен байланышын жакшыртууну көздөп үйлөнгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оболу Азирети Сафияга
исламды түшүндүргөн соң, эгерде кааласаң мусулман бол да, сага үйлөнөйүн, жок деп жөөт дининде калгың келсе, анда сени эркиндикке чыгарайын, элиңе кете бер деген сунушун айтып, талдоо эркин ага берген. Азирети Сафия энебиз болсо, чын ниети менен ислам динин кабыл аларын, жөөт дининде калгысы жоктугун анык айтып, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам турмушка чыгууга макул болгон. Ошону менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Сафия энебизди Хайбардан 12 чакырым алыстагы Сибар деген жерде никелеп алат. Каза умрасы. Хижраттын 7-нчи жылы Зулкада айы, 628 жыл. Мындан bir жыл мурун мусулмандардын Каабаны зыярат кылып, умра кылууларына бутпарастар тоскоол болушуп, келишим боюнча мусулмандар кийинки жылы келишмек. Бул bir жыл ичинде ислам мамлекети көптөгөн ийгиликке жетишкен. Ар кайсы мамлекеттердин башчыларына исламды билдирип, аларды исламга чакырган жана кээ бирөө мусулман болгон. Айрыкча Хайбарды колго алганда муну менен Араб жарым аралындагы күчтүү деп эсептелген жөөттөрдүн таасир күчүн жоюуга жетишкен. Ошондой эле ислам мамлекетинин күчөшү менен бир топ араб уруулары мусулман болгон. Эми Каабаны зыярат кылуу убактысы келген эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зулкада айы келгенде сахабаларына умрага даярдык көрүүлөрүн буйрат. Мадинага ордуна Азирети Убайф бин Азбатты өкүл калтырып, умра үчүн камынган 2000ге жакын мусулман менен Меккени көздөй жөнөйт. Жандарына 60 курмандык төө алышат. Мусулмандар өтө катуу толкунданып, сүйүнгөндөн жанын коерго жер таппай жатышты. Айрыкча мухажир мусулмандардын кубанычы зор эле. 7 жыл мурун таштоого аргасыз болгон ата журтка баруу, Каабаны таваф кылуу кандай сонун. Баарынан мурун өздөрүн кемсинтишкен бутпарастарга исламды кандай экенин көрсөтүү маанилүү болуп турду. Зулхулайфа деген жерге барышканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ихрамга кирет. Курал жарак жүктөлгөн төөлөрдү мурдараак жөнөтүшкөн эле. Бул куралдарды ар кандай чыккынчылыкка жана чыр чатактарга каршы этияттык үчүн алышкан эле. Эми мусулмандар жапырт бир ооздон талбия айта башташат. Лаббайк, Аллахума лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, инал хамда ва нимата лака вал мульк ла шарика лака. Лаббайк, Аллахума лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва нимата лака вал мульк ла шарика лака. Бул талбиялар менен Зулхулайфадан чыккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар менен бирге Мару Захранга келет. Ал жерден бардык курал жарактарды Батни Яжач деген жерге алып барат. Куралдарды 200 сахаба кайтара турган болду. Курайштардын өкүлдөрү келип, эмнеге курал жарак менен киргени жатасың деп сурашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кырына салынган кылычтан башка эч кандай курал менен кирбейбиз. Биз келишимди эч качан бузбайбыз деп жооп кайтарат. Анан келишимдин негизинде Курайштар Меккени бошотот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам олуттуу жана кичипейил маанайда Касфа аттуу төөсүнө минип Меккеге кирет. Мусулмандар аны коштоп баратты. Харам мечитин көздөй акырындап жакындап баратышты. Лаббайк, Аллахума лаббайк деген дубалуу үндөр Меккеге жайылып, тоо таштарга жаңырып жатты. Харам мечитине келишкенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат. Бүгүн ушул бутпарастарга өз күчүн чындап көрсөткөн баатыр мусулмандарга Аллах мээримин аябасын. Каабаны таваф кылуу. Касфанын чылбырын Азирети Абдулла бин Рафака жетелеп алган. Акыры Каабаны таваф кылуу учур келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оболо кара таштын жанына барып, таягын ага тийгизип, анан таякты өбөт. Сахабалар да ошондой кылышат.
Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен сахабалар табафтын алгачкы 3 айланмасын айбарлуу түрдө батыраак айланышат. Анткени бутпарастар булар бизден кеткени саздак Мадинанын абасында ооруп, алсыз болуп калыптыр деген ушактарды таратып жиберишкен эле. Алла Таала бул тууралуу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам билдирген эле. Сай кылуу ажылыкта же умрада Сафа менен Марва тоосунун ортосунда 7 жолу барып келүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Каабаны 7 жолу айлангандан кийин Маками Ибрахимде 2 рекет намаз окуйт. Анан сай кылуу үчүн Сафа дөбөсүнө чыгат. Анан төөсүнө минип алып, Сафа менен Марванын ортосунда 7 жолу сай кылат. Марвада сай бүткөндөн кийин курмандыктар чалына баштайт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баш болуп чачтарын алдырышат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чачын сахабалардан Азирети Хираш бин Умайя карат. Ушундайча пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Худабия сапарынан мурун көргөн түшү туура чыккан эле. Умра аткарылып бүткөндө Азирети Билал азан айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имам болуп 5 намазын окушат. Келишим боюнча 3 күн өткөндөн кийин Меккеден кетүүгө аргасыз болушат. Бул 3 күндүн ичинде мухажирлер Меккеде жашаган туугандары менен көрүшүп, аларга исламды түшүндүрүп айтканга үлгүрүшөт. Натыйжада элдин көбүнүн исламга болгон көз караштары өзгөргөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен Меккеден эми чыга берерде, Байке! Байке! кыздын үнүн угушат. Артка кайрылып карашса, шейттердин мырзасы Азирети Хамзанын жалгыз кызы Умама экен. Үнү ушундай жалооруп чыгып, Мени капырлардын өлкөсүнө жалгыз таштап кетпегиле дегендей абалда эле. Абдан мээримдүү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кичинекей кызды Мадинага кошо ала кетет.